لیبیا نے صحرا ڈیزرٹ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ریور بنائی تو بنائی کیسے؟ جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی وہاں تازہ پانی کیسے لایا گیا؟ اس پروجیکٹ کو 8 ورلڈ آف دا ونڈر کا نام بھی دیا گیا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ آج اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا؟ معزز ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل دا نالج پاور میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ معزز ناظرین، نیچر نے پوری دنیا کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب نعمتیں برابر تقسیم نہیں کی گئیں۔ اگر پانی کی بات کی جائے تو دنیا کا 75% حصہ پانی ہے، لیکن یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور جو پانی استعمال کے قابل ہے وہ صرف 3% ہے، اور اس 3% میں سے بھی 2.5% گلیشیئر، ایٹماسفیئر اور زمین کے اندر ہے، اور جو پانی ہمارے استعمال کے قابل بچتا ہے وہ صرف 0.5% ہے، اور یہ 0.5% پانی بھی دنیا میں برابر تقسیم نہیں کیا گیا۔ کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کے بہت سے سلوشن ہیں۔ کہیں پر تو سمندر کے پانی سے سالٹ علیحدہ کر کے اسے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، کہیں پر کلاؤڈ سیڈنگ کر کے یعنی آرٹیفیشل بارش کے ذریعے پانی جمع کیا جاتا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے حالات تو اتنے خراب ہو گئے تھے کہ آل دا وے انٹارکٹا سے آئس برگ ٹو کر کے کیپ ٹاؤن تک لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج ہم ایسے سلوشن پر بات کریں گے جس پر یقین لانا مشکل ہے۔ 50 سال پہلے معمر غدافی نے لیبیا میں دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور بنانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ دنیا کو پورا کر کے بھی دکھایا۔ لیبیا جس کو سیٹلائٹ میپ میں بھی دیکھا جائے تو کہیں ہریالی نظر نہیں آتی، جہاں بارش اتنی نایاب ہے کہ لوگ کئی سالوں تک بارش نہیں دیکھ پاتے۔ اس سچویشن میں لیبیا نے آخر یہ سب کیسے کیا؟ لیبیا کا 99% ایریا ریگستان سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر پڑنے والی گرمی کا اندازہ تو آپ لگا ہی چکے ہوں گے۔ یہاں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اوپن ایئر میں پڑا ہوا پانی بھی ایوپریٹ ہو جاتا ہے، اور لگے ہاتھوں لیبیا کے کئی علاقوں میں 10 سال تک بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ کروڈ آئل کے حساب سے لیبیا کے پاس US سے بھی زیادہ آئل ریزرو ہے، لیکن فریش واٹر کے معاملے میں ایک بھی نیچرل ریور نہیں۔ 1950 میں جب لیبیا میں آئل ڈھونڈا جا رہا تھا تب ایک بہت بڑا نایاب خزانہ بھی ہاتھ لگا، اور یہ خزانہ تھا پانی کا۔ جہاں لوگ پانی کو ترستے ہیں وہاں زمین کے نیچے 1.5 لاکھ کیوبک میٹر فریش واٹر کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ یہ ایک طرح کا فوسل واٹر ہوتا ہے جسے نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر سسٹم کہا جاتا ہے۔ صحارا ڈیزرٹ کے نیچے سے ملنے والا پانی اتنا ہے کہ ہماری دنیا اسے 40,000 سالوں تک بھی استعمال کرے تو ختم نہیں ہوگا، اور سونے پہ سہاگا نیوبین واٹر صحارا کے ایسٹ میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر جہاں آج لیبیا واقع ہے۔ اس وقت لیبین ڈکٹیٹر معمر غدافی اس اپارچونٹی کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا آئیڈیا تھا کہ کسی بھی طرح یہ پانی نکال کر لیبیا کی میجر سٹیز تک پہنچایا جائے تو یہ لیبیا اور صحارا کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ یہ پلان بنانا جتنا آسان تھا اتنا ہی کمپلیکیٹڈ تھا اس کو انجام تک پہنچانا۔ انیشیل ریسرچ سے پتہ چلا کہ نیوبین واٹر لیبیا کے ساؤتھ میں پایا جاتا ہے، اور یہاں کی میجر سٹیز لیبیا کے نارتھ میں ہیں۔ یہ فاصلہ ہرگز کم نہ تھا، خاص طور پر آرٹیفیشل ریور بنانے کے لیے۔ ایسٹیمیٹ لگوایا گیا تو پتہ چلا کہ 2820 کلومیٹر لمبی ریور کھودنی پڑے گی۔ یہ فاصلہ جتنا دلی سے ممبئی یا پھر اسلام آباد سے کراچی کے 2 چکر لگائے جائیں۔ جب یہ ایسٹیمیٹ معمر غدافی کو بتائے گئے تو انہوں نے
तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक और मसला आ खड़ा हुआ। जहाँ खड़ा पानी फ़ौरन एवोपरेट हो जाता है, वहाँ इतनी लंबी ओपन एयर रिवर बनाने का मतलब था कि शहरों से पहुँचने से पहले ही पानी एवोपरेट होकर बादलों में तब्दील हो जाएगा। अब इस मसले से निपटने का हल था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इसके लिए बड़े बड़े पाइप की ज़रूरत थी, जो कि एक पाइप 13 फीट मोटा और जिसका वज़न 80 टन है। 5 लाख पाइप बनाए जाएंगे, तब 2820 लंबी रिवर बन जाएगी। इतने बड़े पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में बहुत सी फैक्ट्रीज बनाई गईं, जिनमें ये ख़ास पाइप तैयार किए जाने लगे। ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप थे। एक एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर्स का इस्तेमाल किया गया। अगर तमाम पाइप में इस्तेमाल होने वाली वायर्स को लंबा बिछाया जाए तो ये दुनिया के गिर्द 100 मरतबा चक्कर लगा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं 1980s की, जब पाइप बनने का काम शुरू हो गया था। ये पाइप कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रकों में ले जाए जाने लगे। इस वक्त मसला ये था कि लीबिया में कोई रोड नेटवर्क नहीं था, तो साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। इसके बाद खुदाई का काम शुरू किया गया, क्योंकि पाइप्स को 20 फीट ज़मीन के अंदर जाना था। इसके लिए 3 अरब क्यूबिक रेत और पत्थर खोदे गए थे। जहाँ तक जितना भी काम हुआ था, ये मेगा प्रोजेक्ट का फेज़ 1 था और इसमें 5 अरब डॉलर्स खर्च किए गए। इसके बाद 1989 में फ़ेज़ 2 पे काम किया गया। इसमें सबसे पहले पाइप को ट्रिपोली तक बिछाना था, जो कि लीबिया का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हसूना में 2 जगहों पर वेल्स खोदी गईं और 200 मीटर की गहराई से पानी को पंप किया गया और पाइप्स को ट्रिपोली तक बिछाया गया, जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। स्टेज 3 पर कुफरा के मकाम पर वेल्स खोदी गईं और वहां से पाइप बिछाकर बेंगाज़ी के मकाम पर तक लाया गया, जो कि लीबिया के दूसरे नंबर पे बड़ी सिटी है। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था। इसके बाद अगली स्टेज पर दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ना था। लीबिया के बड़े ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़ी रिजर्वायर्स भी बनाए गए थे। ये एक्सेस पानी को स्टोर करने के काम आते थे। इन रिजर्वायर्स का डायामीटर 1 किलोमीटर दिखाया गया, जो कि आज भी मौजूद है। जीनियस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़ी मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पीने के और इस्तेमाल के अलावा इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता था। इस प्रोजेक्ट की मदद से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीन लैंड्स में इजाफ़ा किया गया था। अब जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट में ख़र्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। डेटा के मुताबिक इसमें 25 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का ख़र्चा हुआ। हैरत की बात यह है कि लीबिया से पहले फ़ेज़ 3 को वक्त पर कंप्लीट किया और बग़ैर किसी मुल्क की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट के। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम से इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर को ट्रेनिंग ज़रूर दी गई थी। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर का पानी अगले 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरअक्स लीबिया
डिसैलिब्रेशन के फ्रेश वाटर बनाता तो इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता। लीबिया की मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे। हर न्यूज़ एजेंसी इस पे खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में जब सिविल वार स्टार्ट हो गई, मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया और एयर मिसाइल के ज़रिए फेज़ 4 और 5 के लिए पाइप बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को तबाह कर दिया गया। इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। 2014 से 2020 में होने वाली सेकंड सिविल वार में इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाइप की मेंटेनेंस और रिपेयर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई कई जगहों पर डिस्टर्ब हो रही। 10 अप्रैल 2020 को स्टील कैपिटल ट्रिपोली पर पानी पहुंचाने वाले स्टेशन पर चंद मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया और इसको बंद कर दिया। आज लीबिया में कंडीशन ये है कि जो फेस कंप्लीट थे, इनको भी सही तरह से मेंटेन नहीं किया गया। ना ही ट्रिपोली में पानी बचा है और ना ही बेंगाज़ी में। की जाए रिजर्वायर्स की तो वो काफ़ी हद तक खाली हो चुके हैं। जहाँ पानी खुशहाली लेकर आया था, वहीं लीबिया एक बार फिर पानी की शॉर्टेज का सामना करने मजबूर है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।